पर इन्हों गोल जरूर कर दिता, सैल्फ गोल जिन्होंने आप आने सुब्रमण्यम स्वामी जी। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पिछे जी भी एक इन्हों तो उल्ट बयान दिता सी, खैर जी आप गल बाद च कर लेंगे, पर जो इन्हों का गिला है, जो इन्हों का शिकवा है वो जानना लाजमी आ। वो कहती है कि देखो भाजपा का जो IT सैल है वो मैनू ही तंग कर रहा, मतलब कि मेरे खिलाफ व्यापी प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि देखो जे काउंटर करन मेरे माइती आ गए तो तहस नहस हो जाना, नहीं कम हो जाए। मेरे फिल्म का डायलॉग पिंडा के पिंड तबाह हो जाएंगे, तो वह भी यो गल कह रहे हैं कि फिर वेख लो तहस नहस हो जाएगा। तो अमित मालवीया जोड़ा कि IT सैल का हैड है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने खास तौर पर निशाने पर लिया सुब्रमण्यम स्वामी ने कि सारी कारस्तानी इस मुंडे की। वैसे मुंडा बड़ा नॉटी बॉय है, तुहानू याद होना एक बार शायद कर्नाटक के इलैक्शन सी ते इलैक्शन कमीशन ने हाले मैनू लगता कि 12:10 से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी सी ते 11:40-45 कुते इत्थे 48 कुते ऐलान कर दिता सी कि लो भाई इन्नी डेट नूं चोण आ रही है ते इन्नी डेट नूं चोण दा रिजल्ट आ रहा। बंदा मतलब कि ज्योतिष विद्या का भी तो नहीं जानता, जां गल्लां बातां गांधियां ने उच्चियां ने गल्लां तेरे याद दी मामला इहो जिहा ही है। सो अमित मालवीया तुहानूं पता ही है कि बहुत ज्यादा जिन्होंने आप कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाउण वाला इंसान है। ਉਹਦਾ ही किते ना किते जिक्र है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने किया। पर मैं समझदा कि ये गल कित्थों वधी है। देखो जे आपां अंखी दास वाला मसला देखांगे ना, तुसीं अंखी दास ने एक ऐसा पोस्ट शेयर किया सीगा जब मी टू चलता सी इंडिया दे विच। इन्हां दा एक मिनिस्टर सी, याद रखो मैं तुहानूं एक चीज़ जोड़ के दसदा, तुसीं सही समझ जाओगे कि इन्हां दा अंदर खत्ते भी किस तरह एक दूजे दीयां लत्तां वड्डण या जड़ा वड्डण वाला खेड चलदा। अंखी दास जिहदा रौला पिया हुण वाल स्ट्रीट जर्नल ने लेख लाया, जिहदा जिक्र किया उहदी भैन ABVP च आ। इहदी भैन ने MJ अकबर के खिलाफ सब तो पहला एक लेख लिखिया सी, जिहड़ा फर्स्ट पोस्ट जो कि एक बहुत बड़े कारपोरेट घराने का उन्हां दे वैबसाइट से जाके लेख शेयर होया। उसनों शेयर अगे अंखी दास ने किया, जिहड़ा कि कर नहीं सी सकदी प्रोटोकॉल के मुताबिक, क्योंकि वो फेसबुक की खुद बल्कि उस वेले अधिकारी सी जिहड़ी अज भी है। तो उदों रौला की पिया कि ये जिहड़ी हैगी सी अंखी दास की भैन, उन्हें आख्या सीगा कि MJ अकबर के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि ये RSS या भाजपा के जो इन्होंने अपने सिद्धांत उन्होंने बैठे। जो अंखी दास ने शेयर किया उस तो बाद यकदम फिर तुहानूं पता मुहिम छिड़ गई और इन्हां दे अपने MJ अकबर को इस्तीफा देना पिया। समझ गए ना कि इन्हां दा जदों फिर मोड़ा कटदा है रोड रूलर तो सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसा ही होया सी MJ अकबर दे नाल। MJ अकबर ना ही काफी है, तुहानूं पता ही है जदों किसी ने लांभे करना हो। खैर तो ये मसला हुण जिहड़ा सुब्रमण्यम स्वामी का वो इस करके क्योंकि पिछे जे इन्होंने जो चलता सी मसला JEE ते नीट का, नीट ते JEE की परीक्षा का बहुत ज्यादा इत्थे मुंझल पै गया सी ना मसला। तो उस मसले दे विच भी इन्होंने मेरे ख्याल के नाल भारतीय जनता पार्टी के जिहड़े इस वेले कह सकते हैं कि सिपा चला रहे आ, सरबराही कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी तक पहुंच की सी कि भाई ये परीक्षा जी टाल दी जानी चाहिए है। तो हुण ओपोजिशन भी ये गल कहती सी, तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड से अड़ेगी सी। तो उदों भी किते ना किते मेरे ख्याल के गुस्सा गिला जिहड़ा वो किते ना किते इहदे खिलाफ IT सैल वालियां दा वधिया। खैर जो भी है हुण तुहानूं पता ही IT सैल वाले जिन्ना तंग करते, पर जो विरोधियों को तंग करते उदों कुछ नहीं बोलते, आंदे हुंदे ने पाले विच ही गोडे ढिड नूं आउंदे आ। जो आप पाला लगता ना फिर गोडे ढिड नूं आउंदे आ। हुण पाला जिहड़ा सुब्रमण्यम स्वामी नूं लग्या, पर जदों विरोधियों के बोल, विरोधियों के कथन, विरोधियों के विचार दब दिते जाते आ, रेप तक दीयां धमकियां दित्तियां जांदियां, उदों इन्हां चों कोई नहीं बोलता कि अगले का यार तुसीं ते करैक्टर है जिहड़ा वो सूली ते चाड़ दिंदी उहदे झट च। और फेसबुक की वाल भी सुख नाल ऐसी है, उहदे ते आके कोई उल्टी कर जाए, कोई थुक सुट जाए, कोई क्रॉस वेरीफिकेशन है ही नहीं है। सो ये चीज़ जी है इन्हों
ध्यान च रखनी चाहिए है कि जो दूसरे का करैक्टर या किरदार कुशी जिहनूं आपां आखदे आ वो जदों कीता जांदा तां उदों तुसीं बोलो कि ये गलत है भाई, इस तरह नहीं होना चाहिए जी जी जी। अगली मिੰਟੂ जी गल करिए, कहते हेठी हुंदी देख हुण विधायक दा पुत्तर आया सामने। हाँ जी, देखो इन्हां दी हेठी इस करके होण डई सीगी क्योंकि अपना ही कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिला जिहड़ा ते उहदा अपना ही एक उत्थों का विधायक है जिहड़ा इन्हां दे अपने ही सरकारी हस्पताल दे विचों भज के निजी हस्पताल च चल गया, कोरोना पॉजिटिव सीगा। तो इत्थों गल चुक ली, फिर तुहानूं पता मुंडियां ने गल चुक ली, फिर गल चुकी जाती आ कि कमाल की गल आ, तुसीं ते कहिंदे जे कि यार साडा बंदोबस्त ते आला दर्जे का, ते फिर उत्थे किहड़ी बिल्ली बांह गई कि तुसीं उत्थों निकल लगे कच्च च बिस्तरा मार के वेठ वलेट के उत्थों चल गए, कारण की रहा? गल्लां ते उड्डदियां सीगियां ना। तां फिर इन्नियां ज़्यादा गल्लां उड्डियां, आम आदमी पार्टी ने भी इस मसले नूं चुक लिया ते कुछ अखबारी पत्रकार आ जिहड़े उन्हां नूं भी भिणक लग गई। तां अखीर हुण इन्हां दे सपुत्तर जिहड़े कि इस वेले बीमार ने, निर्मल सिंह इन्हां दे MLA शुतराणा तो, शुतराणा कईयां ने शायद हल्का ना सुनिया होवे, मैं दस दिना पटियाले दे ही हरियाणे वाली साइड पै जांदा पातड़ा लंघ के, तां उस हल्के तो ये आउंदे आ, पटियाले जिले दे विच ही है शुतराणा। तां इन्हां ने जो जिहड़ा अपना वड्डा हस्पताल है जिले दा उहदी जिहड़ी बदली कीती आ, आप ते हुण इन्हां ने कोई गल नहीं कही, जिहड़े डॉक्टर है वो कही जांदे आ कि देखो AC भी दिता सी जी, असीं ते एक सहायक भी दिता सी, एक वार्ड वखरा भी दिता सी, पता नहीं की प्रॉब्लम आ गई आ। पर दूजे पासे उन्हां दे जिहड़े सपुत्र कहंदे आ, वो कहंदे कि असल दे विच पिता जी ने पहले ही निजी हस्पताल दे विच जाना सी, विचार पहले ही निजी हस्पताल च जाण दा सीगा, पर बैड नहीं मिलिया, इस करके रजिंद्रा च एक दिन लई दाखल होए सन, लिहाजा एक दिन कटिया, चलो ते अपना असीं आपदा पासा कटिया। सो ये मामला है, सफाई इन्हां नूं देनी पई है, पर सफाई जिवें आंदे हुंदे आ ना, कितनी मोहब्बत है तुमसे कोई सफाई ना देंगे, साए की तरह रहेंगे तेरे साथ पर दिखाई ना देंगे। मतलब सफाई ते हुण दित्ती जांदे आ मुहब्बत दी, पर असल दे विच जो लोग उत्थे एक्सपीरियंस करते हैं जाके सरकारी हस्पतालों के विच, उन्हां चीज़ों नूं विचों खिलाया नहीं जा सकता। और बेशक ये सफाई दिंदे आ, पर मैनूं लगदा किते ना किते असल दे विच रड़क उत्थे पई है ना, सड़क पई आ ते इस करके इन्हां दी मड़क थोड़ी जी टुट गई ते भज के उधर नूं चल गए। इत्थे ते वेखो होर मैं तुहानूं गल दसदा, आ जिहड़ी बाबा फरीद यूनीवर्सिटी आ, जी ਇਹਦਾ VC ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੁਤਹਿਦ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆ जी ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ VC ਸਾਹਿਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ प्रोटोकॉल तोड़ के, ਜਿਹੜਾ प्रोटोकॉल है मतलब कि पॉजिटिव वास्ते क्योंकि सरकारी कर्मचारी भी प्रोटोकॉल दे विच आउंदे आ, तो तोड़ के कार नूं सेल्फ मारिया, राह दे विच मैनूं नहीं लगदा संतरे दा जूस भी पीता होवे, सिद्धा PGI भज के वड़ गया जाके। मतलब कि अपना गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज छड्ड के BC जिहड़ा है इलाज PGI च करा रहा, हाले पता नहीं परत्या कि नहीं परत्या, सेहत याबी दी चलो दुआ मंगदे आ, पर गल इह आ कि ये कोई भी मंत्री होवे, संतरी होवे, कोई भी बाबू होवे, सरकारी हस्पताल च इलाज करवाउंदे कित्थे आ? और इन्हां वास्ते होम क्वारंटीन की भी व्यवस्था है, सारा कुछ ही है। फिर दूजी गल है कि इन्हां दा जिहड़ा इलाज का खर्चा चाहे जिन्ना भी हो जाऊगा वो तो जाना खजाने चों आ। इस करके मेरे ख्याल दे नाल सहूलतां जिहड़ियां निजी हस्पतालां वालियां मां नूं तरजीहां दित्तियां जांदियां। बाकी कोरोना ਦੀਆਂ कुछ होर भी खबरां हैगियां, जी वो भी तुहाडे नाल साਂਝੀਆਂ कर देवां, रह ना जाण, कोरोना होई पई आ। खैर ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 90,802 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਜੀ, 90,802। ਹੁਣ ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੇ ਗਏ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ मीडिया के विच जिवें वो शोले फिल्म च नहीं होंदा बजुर्ग, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सो सन्नाटा है, बिल्कुल कैन ड्रॉप साइलेंट मीडिया दे विच, कोई जिस तरह कोरोना है ही नहीं देश दे विच।
बोल ही नहीं रहा मीडिया। खैर ये मोदी जादू है। तो 10 100 16 मरीजों ने दम तोड़िया। 169 दिनों बाद मैट्रो सेवा जी देश के शुरू कर दी गई है। अच्छी खबर भी है। तो नाल कांग्रेस ने कहा कि दुनिया की कोरोना कैपिटल बन गया भारत। उनका जवाब दो मोदी जी। तो लोग कहते मोर नचा रहे हैं, बगलियां तो गिद्धे पवा रहे हैं, पता नहीं किहड़ियां किहड़ियां गूंजा उसे अपने विहड़े च बिठा रहे, तुसीं उन्हां नूं मत रहण दिओ। इधर पाकिस्तान दे नाल तुलना करने वाले लोग वो भी खामोश आ। पर भगत कित्थे मनदे? भगत कहंदे साडे लोग ही इसे काबल आ। साडे लोग जिहड़े आ वो गल नहीं मनदे। वो कहंदे कि पाकिस्तान दे विच 11 सितंबर को सवेरे खोल देने असीं। खान हो रही है गल कहते पे आ कि 24 घंटिया च सिर्फ 2 मौतां होईयां, 484 केस नवे आए आ। ते आपां एक तरह नाल हुण बई फ्री हैंड लैके चलना। ते इधर भारत का जिहड़ा हाल है वो आर्थिक खुशकी भी तुहानूं पता बड़ी आई पई है ना। तेल झस्सण की जरूरत है, पर केसी हुण तेल झस्से किहड़ा? इन्हां ने केस ही उड़ा दिते, सिर तो बाहर ही उड़ा दिते। तो खैर केंद्र सरकार इन्हां 26 सरकारी कंपनियां चो हिस्सेदारी बेचूगी जिहड़े जनतक सैक्टर के अदारे हैं। तुहानूं याद होना एक दिन आपां अगे भी गल कीती सी कि इन्हां दे कोल कोई हीला वसीला नहीं सवाए डिसइन्वेस्टमेंट दे। इन्ना ज्यादा ये फस चुके आ, डिसइन्वेस्टमेंट ही करनगे, मतलब कि अपने हिस्से ही बेचणगे। सो बिक्री शुरू है। जिवें गाना आ गया सीगा ना, अपने पिंड दे 3-4 पिंड विकाऊ सी अपने पंजाब से जी, कोई लै सकदा है लै लो जी, मेरा सारा पिंड विकाऊ है। इसी तरह के हुण गाने शायद हिंदी च भी रिकॉर्ड तुहानूं मिल सकते हैं। तो इधर हरियाणे के CM है जिहड़े खट्टर साहब वो तंदुरुस्त हो गए आ। पंजाब की जे गल करिए 61 मौतां अज शाम तक हो चुकियां सन, जिहदे च लुधियाने 14 मर गए, 247 उदों तक मामले से दर्ज हो चुके सन। मेरे ख्याल दे नाल मोगे दे विच भी 6 अज मरीज जिहड़े आ वो मर गए। इस तो इलावा जे गल करिए आपां गुरदासपुर की, उत्थे भी अज लगातार उत्थे मामले वध रहे हैं। 135 मामले दोपहर तक आ चुके सीगे। पठानकोट च भी 54 मामले आ चुके सीगे। थाना वेरका का एक ASI करोना का शिकार हो गया, मतलब कि उसकी मौत हो गई। सोलन घराट के जिहड़े सीगे वख-वख बैंकों के 11 पुलिस मुलाजम, सोलन घराट जिहड़ा है वो संगरूर च पैंदा, जानकारी हेतु दस रहा। तो 11 मुलाजमान नूं कोरोना पाया गया। इधर हुशियारपुर दे विच अदालत का स्टाफ मैंबर पॉजिटिव आउण ते CGM ते 10 होर स्टाफ मैंबर जिहड़े क्वारंटीन चले गए। इधर की गल करिए पंजाब और चंडीगढ़ के विच जिवें मैं तुहानूं कहा कि हालत बदतरीन होंदी जा रही है। बड़ा इस वेले मंजर जिहड़ा भयानक बनदा जदों आंकड़ेबाजी देखते हैं, पर जदों लोकां नूं देखते हैं बेफिक्री के आलम च ते आप भी थोड़ा जिहा बंदा हौसला फड़ जाता, जिहड़ा फ्यूज जिहा उड्डिया हुंदा कि कोई गल नहीं, दुनिया तुरी फिरदी है, नाल तुरे चलो, कुछ नहीं होंदा। करोना का कहर है जिहड़ा वाਕਿया फिगरां दे विच ते नज़र आउंदा, फिकरां दे विच घट नज़र आउंदा। तां चंडीगढ़ ते पंजाब वास्ते केंद्री टीमां जिहड़ियां तैनात कर दित्तियां गईयां ने। पर इधर दूजे पासे थोड़ा जिहा लॉकडाउन तुहानूं पता ही वीकेंड वाला जिहड़ा चलदा सी उहदे च करोना थक गया तां हुण उहनूं छुट्टी दे दित्ती गई आ। शनिवार भी मतलब कि लॉकडाउन जिहड़ा नहीं रहेगा। ऐतवार काम ते मेरे ख्याल दे नाल फिर लगना पऊगा करोना नूं। ऐतवार लॉकडाउन जिहड़ा है वो खुला रहूगा, मतलब कि बंद होगा। सॉरी, शनिवार खुला होगा। वीकेंड लॉकडाउन सीगा जिहड़ा 2 दिन का 2 रोज का, ਉਹਦੇ ਚ शनिवार वाला खत्म कर दिता। ऐतवार हुण पता नहीं करोना का डर ज्यादा, संडे वो कुछ खा पी लेंदा तो उस दिन लॉकडाउन जिहड़ा पूर्ण तौर ते रहेगा। ते जे आपां गल करिए एक होर फैसले दी, होटल रिजॉर्ट जिहड़े हुंदे आ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 7 ਵਜੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਊਮਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, यूट्यूबर ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆ ਕੱਸੋ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਈ ਕਿ PGI 'ਚ
ਆਕਸਫੋਰਡ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੇਫਟੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੀ 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 ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਂਸ ਹੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸਿਸਮਾ, ਇਹ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਘੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਟੂਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਵਾਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਬਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਦੋ ਖੂੰਡੀ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਘੇਰਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁੱਜੇ ਆ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਇਜਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਾਲੂਮ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਔਰ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਈ ਨੇਮ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 300 ਨਾਮਾਲੂਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਥਾਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾਮਚੀਨ ਕਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ था। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਆ ਕਿ 2 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਮਸਲਾ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ, ਮੇਨ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 0 ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰ ਆ, ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸਾਧੂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਆ ਭਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਜਿੱਦਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚੋਂ ਬੇਦਾਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਆਪੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਲ ਬਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਚਾਹੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਤ ਕੀ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ।
ਹਾਂਜੀ, ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਉਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਨਿਕਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਹਵਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਲ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਦਬਲ ਦਿਓ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਪੈਰ ਕਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਗਾਊ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤਾਨ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦੋਏ ਪੱਖ ਆ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਝੂਠੇ ਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸੱਚੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਆ ਯਾਨੀ IS ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨ ਲਓ ਐਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਹੜ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਕੰਮਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰਾਖਵਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਫਤਿਹਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਫਤਿਹਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਤਿਹਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 364 ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਰਗੂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਜਰਾ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਰਗੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਏ ਆ। ਨਵੇਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੋ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ, ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਦੇ ਘਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੱਚ ਆ ਉਸ ਰਸੂਖਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੈ ਮਿੱਤਰਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਰਸੂਖਦਾਰ ਕੌਣ ਆ?
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਚੈਟ ਸੁੰਘ ਕੇ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਰਦਾਸਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਤੇ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਚੋਰੀ। ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਟੋਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਕਾਲੀ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਧੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਤੱਕ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਖਬਰ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ DSP ਹੋ ਗਿਆ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਠੱਗੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਠੱਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਇਹ DSP ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ 79,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਵਾ ਬੈਠੇ, ਥੁੱਕ ਲਵਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੋਕਰੀ ਲਵਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੋਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਲੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ATM। ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸੀਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੁਗਾੜ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ATM ਹੁੰਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ATM ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਕਲੋਨਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਕਲੋਨਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਤਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਫਰਾਡ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈਆ ਨਾ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਕਿ ਕੁਛ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਗਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਮਤਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।